शहरां ते गली मुहल्लियां विच कथित तौर ते दोषी साबित हो चुका है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धर्म प्रचार कमेटी दी गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज विखे भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल की अगवाई विच हुई इकत्तरता दौरान कोलकाता विखे गुरमत विद्यालय खोलण का फैसला किया गया। इस तो इलावा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा विखे सिकलीगढ़ सिख बच्चों की पढ़ाई लई फीस अदा करने नूं भी प्रवानगी दी गई। इकत्तरता विच लए गए फैसलिਆਂ बारे श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने दस्सिया कि श्री गुरु नानक देव जी के 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित कोलकाता विच गुरुद्वारा गरचा सिंह संगत विखे गुरमत विद्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी श्री गुरु सिंह सभा कोलकाता के प्रधान वालों संगति मंग श्रोमणी कमेटी पास भेजी गई सी, जिसनूं प्रवान कर लिया गया है। इस गुरमत विद्यालय विच स्थानक सिख बच्चों को गुरमत की विद्या नाल जोड़िया जाएगा ते कीर्तन सिखलाई भी दी जाएगी। रोजगार प्राप्ति लई संगरूर के सुनाम रोड ते पानी की टैंकी ते चढ़े ईटीटी ते टैट पास बेरोजगार अध्यापकों के मरण वर्त ते बैठे 2 साथियों को 7वें दिन यानी कि बुधवार को प्रशासन ने जबरदस्ती उठा के हस्पताल विच भर्ती करवाया। इस तो बेरोजगार अध्यापकों ने अपना गुस्सा कढ़िया ते सड़क ते लेट के पंजाब सरकार पुलिस प्रशासन खिलाफ रोस मुजाहरा किया। नाल ही टैंकी ते चढ़े 5 बेरोजगार अध्यापकों ने टैंकी तो छाल मारन की धमकी दी। बेरोजगार अध्यापकों वालों टैंकी तो छाल मारन की धमकी देने तो बाद उत्थे भाजड़ा पै गईयां। प्रशासन ने टैंकी दे हेठां जाल ते गद्दे विछा के उन्हां दे बचाव का प्रबंध किया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੱਕਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਟ ਪਾਸ, ਇਹ ਕੁਛ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਔਰ ਕੁਛ ਥੱਲੇ बैठे तो 2 इन्हों साथी भुख हड़ताल से बैठे हुए थे। इन्होंने मरण व्रत रखा हुआ सीगा। पुलिस और सिविल प्रशासन वालों इन्हों काफ़ी दिनों का जोड़ा है इन्होंने काउंसलिंग की जा रही सी कि कोई तरीका नहीं, तुहाडा राइट बनता है, पर तुहानूं मंत्री साहब नाल सिक्ख्या मंत्री जी नाल गल हो सकती है, तुहाडी किसी भी लैवल ते तुसीं गल करना चाहुंदे हो, तुहाडी गल करवा दिंदे आ। पर ये बाजिद ने किसी नाल गल नहीं करना चाहते। DC साहब वालों इन्होंने रिटन च भी दिता गया, उस दे बावजूद दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रिटन अश्योरेंस फ्रॉम द सिविल प्रशासन। कल रात भी मैं इन्हों 1.5 घंटा खुद इन्हों की काउंसलिंग की कि इन्होंने दोनों बच्चों के जोड़े शुगर लैवल है मैडिकली डॉक्टर वालों एडवाइस की गई है कि इन्हों ट्रीटमेंट किया जाए और इन्हों कुछ इलैक्ट्रोल वगैरह कुछ देने की तुसीं कोशिश करो। ये फिर भी रेडी नहीं है, ना उन्होंने ट्रीटमेंट देन दे रहे थे और ना ही वो ट्रीटमेंट अपने आप तो लै रहे थे। सो जिस करके रात फिर लास्ट दम दे विच इन्हां दे लेट आवर दे विच परिवारां नूं भी इत्थे लिया के इन्हां नूं समझाउण दी कोशिश की गई। इन्हां दे परिवारां ने भी इन्हां नूं समझाया, पर ये जिहड़े परिवारां दे कहने दे विच भी नहीं हैगे। सो हुण क्योंकि डॉक्टर की टीम वालों इन्हां दा सवेरे भी मैडिकल जिहड़ी इंस्पैक्शन की गई सी और इन्हां दा शुगर लैवल क्योंकि 54 तक जा चुकिया सीगा। इस इन्हां दे बच्चों के दो जो बैठे ने इन्हां दी जान नूं खतरा हो सकता सी, इस करके सानूं प्रशासन नूं ये स्टैप लेना पिया। ते हुण वेला हो गया ब्रेक दा, बाकी दी खबरां इस ब्रेक तो बाद। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਾਤੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੋਲੀ ਗਊ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਗਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਲੀ ਗਊ ਉਹ ਹੰਪ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਪ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਥਸ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੱਭੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸਿਸ 20-25 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ, ਐਨੂਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਲੀ ਮੰਗੜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਐਲੀ ਮੰਗੜ ਤੇ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਧੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਐਲੀ ਮੰਗੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲੀ ਮੰਗੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਲੀ ਮਾਂਗੜ ਤੇ ਰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 437 ਅਸੀਂ ਮਾਨਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੀ ਮਾਨਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਪਲੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮਾਨਤ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪਲੀ ਜਿਹੜੀ 295A ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਦੇ ਗੈਟ ਦੀ ਵਨ ਵੀਡੀਓ ਮੇਬੀ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ FSL ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਧਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ 295A ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫਰਨਿਸ਼ ਦੀ ਬੇਲ ਬੌਂਡ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਲੀ ਮਾਂਗੜ ਦੀ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਹਰਮਨ ਦੀ ਦੋਨੇ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਨਜੋ ਕੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਲੀਮ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵੀਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵੀਨ ਕਈ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਢਿੱਡ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਸੇ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ? ਨਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਰਾਤੀ 1:15 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋ ਰਹੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਏ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ NRI ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਪਤੀ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਖੰਗਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਸੀ ਚੈਨਪੁਰ ਪੀਐਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਇਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਸਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇਹ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਛਿਆਟੇ ਦਾ ਅੰਡਰ ਘਣੂਪੁਰ ਕਾਲਾ ਨਾਕਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਅਜੇ ਟਰਮਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। 1993 ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ। 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਝੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁੱਸਾਏ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।